کامیاب لوگوں کو ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہیں جو ناکامی کی بھیڑ بھاڑ میں بھٹکتے گم ہوتے کبھی نہ ابھرتے لوگوں میں نہیں؟ کیوں کچھ لوگ ناکامی کی گرد میں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کو محرومی کے اندھیریوں میں کچھ بھی سجاتا نہیں دے پاتا، جبکہ ان کے پاس ہی انہیں کی طرح کی گوشت پوش کے لوگ اپنے ارد گرد کامیابی اجالے پیدا کر لیتے ہیں؟ کیوں ایک ہی قسم کے حالات میں کچھ لوگ عبرت کی داستان بن جاتے ہیں جبکہ دوسرے انہی حالات کے دھارے میں کامیابی کا رقص کرتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ پریشانیوں کے حالات میں ستم ظرفیوں اور مصیبتوں کی طغیانی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن انہی لہروں کی تلاطم کے سامنے کچھ نے اپنی ناؤ پار لگا کر دکھا دی ہے؟ فرق کہاں پر ہے؟ بہت سے لوگ اس فرق کو باہر دیکھتے ہیں۔ میری بات مان لیجئے جناب، آپ کی زندگی میں فرق تب آئے گا جب آپ اس فرق کو باہر کی بجائے اندر تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ جی ہاں میرے دوستوں، فرق باہر نہیں اندر ہے۔ باہر کی دنیا کی ناانصافی کو رونا روتے روتے جہاں انسانوں کی ایک بڑی تعداد صدیوں سے ناکامی کے بوجھ تلے دبتی چلی آئی ہے، وہاں ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جنہوں نے باہر کی زیادتیوں پر توجہ دینے کے بجائے اندر کی بھری رات چنی ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ ارد گرد کتنا حبس ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنی تکلیف اور رکاوٹیں ہیں۔ یہ دیکھیے کہ آپ ان مشکلات سے نبر آزما ہونے اور ان مسائل سے اوپر سر اٹھا کر سوچنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہے۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے صرف یہ دعا ہی مت کیجیے کہ مشکلات کم ہو جائیں، یہ دعا بھی کیجیے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے۔ تو پھر آئندہ دعاؤں میں آپ خدا سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کے موسم میں، ایک ہی رفتار کی ہوا میں مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں نہیں رہتے؟ تو کیا باہر کے حالات کے علاوہ کوئی شے ہے جو سمندر کے سفر میں شوقین جہازوں کے سمت طے کر رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ زندگی کے ایک ہی سمندر میں، ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپڑوں میں مختلف انسانوں کی زندگی جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر ہے؟ باد بانوں کا رخ طے کرنے سے ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہیں صحیح، باد بانوں کی سمت سیٹ کرنے کا اختیار تو جہاز دانوں کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہاز کے سواروں کی زندگی اور منزلوں کی بقا کا ضامن ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جہاز ان تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دے، مل کر احتجاج کرنا شروع کر دے، موسم، سمندر، لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کہے، تو کیا منزل مل جائے گی؟ جی نہیں۔ شکایتیں کرنے والوں کو نہیں، اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے، اپنے حصے کا کام کرنے سے، اپنی ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کو رخ اور رفتار کا نشانہ بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتی ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی بادبان کس رخ پہ ہے؟ کیا یہ رخ آپ کے وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی آپ کی خواہش رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہے اور بادبان کی سمت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ میں کیا لگے گا؟ شاید اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہیں۔ پوچھیں کیا بات ہے بھائی، خوش کیوں نہیں لگ رہے؟ بولیں کہ زندگی کہاں لے آئی ہمیں؟ ہمارا جواب ہوگا جناب، آپ زندگی کو کہاں لے آئے؟ ذرا اپنے بادبان کو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ کو یقینا یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بادبان ہے کیا؟ آپ کی سوچ، زندگی کو دیکھنے والی آپ کی اینک، مختلف واقعات کو دیکھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ، یہی بادبان ہے جو ہوا کی رفتار، سمت، شدت اور ٹیمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ دار ہے۔ آپ ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ بھی یہ خواب پورا کر لیں گے۔ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں گے، نہ کہ آپ کو کہیں سے بلا اجرت مل جائے۔ کما کر اڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنے پرواز کے دوران 99% وقت اپنے مخصوص راستے سے ہٹا رہتا ہے۔ کیا 99% وقت جہاز آف ٹریک رہتا ہے؟ آپ کی چھینک ہی نکل گئی نا؟ جی ہاں دوستو، صرف 99% اپنے طے شدہ راستے پر، تو یہ 1% وقت ہی گزارتا ہے۔ پھر یہ پہنچ کیسے جاتا ہے اپنی منزل پر، یہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن جہاز کے آف ٹریک رہنے کے بعد ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں، نہ ہی دکھتی ہے، حتیٰ کہ سفر کرنے والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آف ٹریک والی بات صرف ماہرین کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے کئی ماہرین ہوتے ہیں جو ہمارے آف ٹریک ہوتے ہی شور ڈال دیتے ہیں، ہار گیا، فیل ہو گیا، میں نے کہا تھا نا اس کی بس کی بات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ماہرین کو آف ٹریک ہوتے لوگوں کو دیکھنے، ان کا مذاق اڑانے اور ان کی ناکامی میں تشہیر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تاہم ہوائی جہاز کو آف ٹریک ہوتا ہوا دیکھ کر کبھی کسی ماہر نے شور نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ 99% آف ٹائم ٹریک رہنے کے بعد بھی جہاز بلاخر
और दीगर तशहीरी व तकरीबी आलात के इस्तेमाल से रोके रखता है। काश हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना लाखों की तादाद में मंजिल से ज़रा ऑफ ट्रैक होते लोगों पर नज़र जमाए बैठे माहिरीन अपनी ज़बान थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, अपने दिल से शक और वसवसे से निकाल पार फेंकें और नाकामियों की तशहीर के बजाय शाबाश के तोहफे भेजना शुरू कर दें। चले ज़रा वापस आते हैं जहाज़ के 99% ऑफ ट्रैक रहने के बावजूद मंजिल पर पहुंच जाने की सीक्रेट से पर्दा उठाकर देखते हैं। पर्दा उठाने के लिए हमें कैप्टन से बात करनी पड़ेगी। हमने अपने एक दोस्त कैप्टन काशिफ से पूछा तो उन्होंने कुछ यूँ कहा कि भाई बड़ा ही सादा सा जवाब है, 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1, मंजिल का एहसास। एक लम्हे के लिए भी जहन से यह ख्याल महज नहीं होना चाहिए कि पहुंचना कहाँ है। नंबर 2, फ्लाइट प्लान, जिसका मतलब है कि किस वक्त क्या करना है, प्लानिंग ही सब कुछ है। नंबर 3, तीसरी कुंजी है कुतुबनुमा, जो सिमत का तयन करने में मददगार होती है। कैप्टन काशिफ की इन बातों से जरा अपनी जिंदगी पर लागू करके तो देखिए। गोया आपको सबसे पहले मंजिल का तयन करना है कि पहुंचना किधर है। जिंदगी के एंड गेम क्या है, चाहे आप किसी भी किस्म के हालात से गुजर रहे हों, जहन से कभी ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि पहुंचना किधर है। मंजिल वाज़ेह हो तो रास्ते की दुश्वारियां, रुकावटें, स्पीड ब्रेकर कुछ नहीं कहते। मंजिल का इल्म होने से मुराद ये कमिटमेंट है कि मंजिल पे पहुंचना है, क्योंकि आपके मंजिल के पहुंचने का मतलब बहुत से दूसरे लोगों को भी अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है। जरा सोचिए, इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल की मंजिल पर पहुंच जाने का लाखों लोगों की जिंदगी में क्या मतलब है। कितने ही लोग हैं जो आपकी बदौलत मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आपकी कामयाबी, आपके अहले खाना, आपके दोस्त, आपके अजीजों और प्यारों की जिंदगी में क्या क्या आसानियां ला सकती है, उनकी मंजिलों को कितना करीब कर सकती है। मंजिल का वाज़ेह यकीन के साथ साथ आपको फ्लाइट प्लान का भी होना चाहिए। आपकी मंजिल वाज़ेह है, अच्छा फ्लाइट प्लान दिखाइए, उसकी क्या जरूरत है, बस पहुंच जाएंगे। जी हाँ, फिर आप किसी जजीरे पर क्रैश लैंडिंग ही करेंगे, कई साल जंगली जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे, फिर कहीं से कमक पहुंचेगी और 20 साल बाद आप मंजिल पर पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों, आपको 20 साल बाद नहीं, सही वक्त पर मंजिल पर पहुंचना है। तो किधर है प्लान? नहीं है तो जान लीजिए कि प्लान में नाकामी दरअसल नाकामी की प्लानिंग है। बगैर प्लान के आप किस काम के नहीं, मंजिल के असूल का कोई चांस नहीं। अच्छा, आपके ख्याल में आप बड़े लकी हैं तो जनाब, लक भी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो तैयार होते हैं। तो चले तैयारी का ही प्लान बना लीजिए। जिंदगी को प्लान के मुताबिक गुजारने में कितना मजा है, आपको इसका भी अंदाजा ही नहीं। जब एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान पर काम कीजिए, हत्ता कि सारे प्लान डरे के डरे रह जाए तो भी एक और प्लान बना दीजिए। वो प्लान क्रैश लैंडिंग का ही क्यों ना हो। ये कुतुबनुमा जिसका काम सिर्फ दिखाना है, दरअसल आपकी जिंदगी के असूलों, ज़ाब्तों और कदरों का नुमाइंदा है। जब भी आप रास्ते से हटने की कोशिश करेंगे, आपके इक़दार और असूलों को ये समशनास आपकी रहनुमाई करेगा। यह आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में दोस्ती अहम है या फिर अना, रिश्ते अहम है या अशिया, खुदा की दोस्ती अजीज है या गुनाह। आपकी सिमनुमा में आप जो चाहे फीड कर सकते हैं। कुछ लोगों के सिमनुमा 4 सिमतों के नाम कुछ इस तरह हो सकते हैं: फायदा, पैसा, ताकत, मजा। आपकी 4 सिमतों के नाम क्या है? मोहब्बत, सच्चाई, दोस्ती और इंसाफ। बस इतना याद रखिए कि यह चारों सिमतें ही किसी शख्स के फ्लाइट प्लान और मंजिल का आईनादार है। आप कंफ्यूज मत हों, बात दरअसल ये है कि आपकी मंजिल, फ्लाइट प्लान और सिमनुमा का आपस में अहम आहंग होना ही सच्ची कामयाबी की जमानत है। मंजिल का बामकसद होना आखिरी अहम बात है, जिसके बगैर इस वीडियो को खत्म करना नुकसानदेह है और गुमराहकुन भी हो सकता है। मैंने एक साहिब से पूछा, मंजिल? जवाब मिला, छा जाना, दुनिया को ज़ेर कर देना। फ्लाइट प्लान, प्लान ए अंडरवर्ल्ड, प्लान बी स्मगलिंग, प्लान सी चोरी, सिम बेईमानी, हर्स बेरहमी, मौका परस्ती। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस गेम में कौन सी चीज़ मिसिंग है। मकसद। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुझे खुशी है कि आपने सही जवाब दिया। मकसद से मुराद पाना नहीं, देना है। खाली हाथ आने से खाली हाथ जाने तक के दरमियान के सफर में आप बस एक ही काम कर सकते हैं, जो कुछ मिले उसे आगे दे दें। मंजिल वाज़ेह फ्लाइट प्लान का कमाल और सिमनुमा के नफ्स पर हाथ होने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मंजिल के। लेकिन ये कैसी मंजिल है जिसका कोई मकसद ही नहीं? मंजिल वो है जिस पर पहुंचने से खुदा की खुशनुदी मिल जाए, जहां पहुंचने से उसकी मखलूक की जिंदगी में सुख आ जाए, जिसे पाने से उसकी बसाई हुई कायनात की जरा सी बेहतरी आ जाए। मंजिल वो है जहां पहुंचने के बाद आप मालिक के रूबरू जाकर कह सके, देखो मौला, थोड़ी ही सही मैंने अपने जमीन पर रहने का हक अदा कर दिया। दोस्त, आपकी मंजिल क्या है? फ्लाइट प्लान किधर है? आपकी सिम का तयन करने वाले वो 4 रहनुमा असूल कौन से हैं? मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए। जवाब में आपको क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो आपको चाहिए। मुझे इतना यकीन कैसे है? इसलिए कि आपकी चाहत बा मकसद है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह